ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజీలో చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్గా చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని పరీక్షించుకునే కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. Hello everyone, my dear students. We are coming back with another video to discuss about this lens formula. This lens formula we can use for any kind of the lens, whether it is convex or concave lens. But in this formula, the sign convention is important. That's sign convention also we have to consider. Before going to see that, how a lens formula can be formed, we will see now. This lens formula, while we are deriving this lens formula, and there we have to be very careful then about that image distance and object distances we have to see, and by using that only we are going to find out this lens formula. Then already we have seen in the previous video that, and there we measure object distance, image distance, and we compared with that with a known focal length value of a lens that we have seen. We are going to find out the relation between all these three only now. What is the image distance, object distance and focal length? We are going to find out a good relation between these three terms. Let us find out how we can take care of this kind of activity and take care of why I am telling ఈ ఎందుకు కేర్ అని చెప్తున్నానంటే, ఈ లెన్స్ ఫార్మేషన్లో మనకి చాలా కొంచెం చేంజ్ వచ్చినా కూడా, డిస్టెన్స్ వేరియేషన్ వచ్చినా ఫోకల్ లెంగ్త్ వాల్యూని అది ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. దెన్ వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ దట్. We see that this kind of the derivation, generally very rarely they ask the derivation in examination. కానీ ఇక్కడ మనం లెన్స్ ఫార్ములాని మీకు అది ఎట్లా వచ్చిందా తెలియడం కోసమని ఒక చిన్న ఒక డయాగ్రామ్ ఒకటి డ్రా చేస్తాను. దానివల్ల మీకు అర్థమవుతుంది లెన్స్ ఫార్ములా అనేది ఎట్లా రావచ్చు అనేది. ఓకేనా? లెట్ us see now. Then already we are taking that ray diagram help only, not lab activity. We are going to take that ray diagram activity. There we know, there what we are taking, there we can take that a reference line, and there what we have to place here, one object we have to place. Let us take this as what, as O dash. There we have to place what, one lens. We are taking this a lens. This lens we have to take up to down, not here, and there we have to take like this. Let us extend this length because it is the same length we are taking here, and somewhat will extend. Let us reduce this one. There you can see in this kind of activity, there we can draw this. This is an object, and there we have to draw a ray which is what, parallel to the principal axis. I will change the color so that we can understand what it is. Here this is that a ray, incident ray. Then incident ray, after passing through that, there it is what, there we are taking
definitely it passes through the focal point. There let us indicate the focal length is important for us, and here one focal point and here also one focal point, and object is at one side. There we are taking that the focal length point at another side. Let us take it as F2 as we have seen in the previous diagrams. This is F1 we are taking, and after that refraction, because it is convex lens, double convex lens, it passes through this F1. This is that one rule. According to that one rule, what is that? When a ray is parallel to the principal axis, after refraction it passes through the focal point. There we are taking one more ray, which is what passing through the pole, and both we have to extend the same straight line. It has to pass. Definitely it passes like this. It passes like this. Both are intersecting at a point. From there what we have to do, after extending this reference line, there we can take what? Here we can extend the reference line. From here we have to draw a line backward. Inverted image is formed. Let us indicate this inverted image as what? As I dash. I dash. Here we have what we have, this is the P, let us take it as P, means this is what? Pole of the lens, central part of the lens, at the center it is existed. And this is that now we have the different triangles we have. Here we have one triangle, no, this is one triangle and this is another triangle. Both are similar triangles only because what? Both are right angle triangles. And at the same time, there we can compare, this is one more triangle. This triangle can be compared with this another triangle. These also similar triangles only. Because those are similar triangles, and because of this right angle, and there we can compare the corresponding sides of them. Let us see that by corresponding sides, whatever we take, basing on that we can find out what are the different kind of the measures. Those measures are what? Here this is U we have to take. U means what? That is object distance. Here we have to take this also, one more distance is there, and here we can take this as V. That is the distance between image and the lens. And we have that already, the focal point or the focal length of this lens. Ee focal length of lens ni use cheskoni U and V values మనం కంపేర్ చేసుకొని మన ట్రయాంగిల్ ఫార్మేషన్లో డెరివేషన్లో కనుక మనం చూసాము అని అంటే దెన్ వీ కెన్ గెట్ వాట్ ఇట్స్ ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములాని మనం ఎట్లాగా మనం తీసుకుంటామో ఒక్కసారి మనం చూద్దాము. ఈ ఫార్ములాని మనం ఎట్లా కంపేర్ చేస్తాం? ఫస్ట్ విల్ టేక్ దిస్ వన్ ఫ్రమ్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్. ఈ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్లో మనం ఏమేమి తీసుకుంటున్నాము, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ మనం పెట్టుకుందాము, దీన్ని పీపీ డాష్ అందాం, దాన్ని పీపీ డాష్ అందాం, ఇదేమో ఐఏ డాష్, అదేమో ఓఓ డాష్. అంటే మనకు దాంట్లో క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇవన్నీ కూడా ఒకే డిస్టెన్స్కి ఒకే పాయింట్కి సంబంధించిన పాయింట్స్ అని. అందుకోసం డాషెస్కున్న లెటర్స్ కూడా మనం చేంజ్ చేయడం లేదు, అవే మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. దీంట్లో మనము ఒక్కసారి మనం కంపారిజన్ చేద్దాము, ట్రయాంగిల్స్ని కంపేర్ చేసుకుందాము. ఏ ట్రయాంగిల్స్ కంపేర్ చేద్దాము? ఇక్కడ డిస్టెన్సెస్ అనేది మనం మెజర్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ ట్రయాంగిల్స్ మనం కంపేర్ చేద్దాం. దిస్ ట్రయాంగిల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ ట్రయాంగిల్. ఈ ట్రయాంగిల్ డెరివేషన్లో మనం చూస్తూ ఉంటే దెన్ వాట్ వీ కెన్ రైట్ హియర్ ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ పీపీ డాష్ F1 అండ్ triangle I dash F1. దీన్ని మనము ఈ రెండు ట్రయాంగిల్స్ మనం చూస్తే దీస్ ఆర్ వాట్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్. ఇవి ఫ్రమ్ అండ్ డాష్ యాజ్. Hello students, myself Sunil Kumar Badal. I have done my BTech from IIT Kanpur. Here at K. Venkanna classes, I teach chemistry. So right now I know you all are busy with your board exam preparation, but let me ask you a question.
Suppose you want to be a cricketer. Who would you choose your coach? A cricketer or a wrestler? Answer is definitely cricketer. So in the same way here, we are the group of IITians, NITian and doctor. So if you really want to crack or get a seat into IIT, NIT or any top medical colleges, come here and join us. What are you waiting for? Thank you. ద ట్రయాంగిల్స్ అనేది రెండు కూడా సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ కాబట్టి కరస్పాండింగ్ సైజ్ మనం కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఎట్లా కంపేర్ చేస్తాము అని అంటే పీపీ డాష్ బై ఐఐ డాష్. సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్లో అట్లనే రాస్తామా కదా, అట్లనే రాస్తాం కదా. పీపీ డాష్ అనేది ఐఐ డాష్ అనేది ఈ విధంగానే మనం మెజర్ చేసుకుంటాం కదా. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తాము అని అంటే పిఎఫ్ డాష్, పిఎఫ్1 ఐఎఫ్ డాష్ కాదు, పిఎఫ్1 అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఐఎఫ్1. లెటర్స్ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి క్యాన్సిల్ చేయకూడదు. ఇవన్నీ కూడా ప్రోడక్ట్ కాదు, అది అవి ఒక లెంగ్త్, అదొక లెంగ్త్ కాబట్టి మనం దాన్ని అట్లా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా మనం గమనిద్దామా, ఇక్కడ హియర్ వీ కెన్ సీ దట్ ఐఎఫ్1 మనం ఈ లెంగ్త్ తీసుకున్నామంటే దాంట్లో పీతోనే కంపేర్ చేద్దాం. ఏంటది? పిఐ మైనస్ పిఎఫ్1. దీంట్లో మీకు కన్ఫ్యూజ్ కాకండి, ఇక్కడ ఇది ఐఎఫ్1. దీన్ని మనం ఇట్లా రాస్తాం. దీన్ని మనం ఏం చేద్దాం అని అంటే దీనిలో రివర్స్లో రాసుకుందాం. ఇదే ఈక్వేషన్ని మనం ఎట్లా రాసుకోవచ్చు అంటే మన కన్వీనియన్స్ కోసం ఎందుకు రాస్తున్నాను నేను చెప్తాను. ఐఐ డాష్ బై పీపీ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఎఫ్1 కదా. దీన్ని మనం రెసిప్రోకల్గా రాసేటప్పుడు పిఐ మైనస్ పిఎఫ్1 బై దిస్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ పిఎఫ్1 అని రాస్తాం. దీన్ని మనం ఇప్పుడు సపరేట్ చేసుకోవచ్చు హ్యాపీగా. ఈ రెండింటిని కూడా స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు, ఈ ఈక్వేషన్స్ని మనం స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో ఒక టర్మ్ అనేది మనం చూద్దాము. ఇంకొక సెట్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ తీసుకుందాము. అది ఓవర్ డాష్ పి అండ్ పిఐఐ డాష్. ఓ డాష్ పి, ఇది ఓవర్ డాష్ పి, పిఐఐ డాష్. దిస్ ఈజ్ దట్ అనదర్ సెట్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్. దీంట్లోనే మనం ఇంకొక సెట్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ కనుక మనం తీసుకుంటే ఇక్కడ ఐ విల్ డూ హియర్, దేర్ we are taking here we have ఇంకొక ట్రయాంగిల్ మనం తీసుకుందాము. ఈ ట్రయాంగిల్లో మనకు ఏమేమి తీసుకుంటాము అని అంటే ఓ డాష్ ట్రయాంగిల్ ఓ డాష్ పి ఈజ్ సిమిలర్ టు ట్రయాంగిల్ ఐఐ డాష్ పి. ట్రయాంగిల్స్లో ఓవో డాష్ పి, ఐఐ డాష్ పి అనేవి ఈ రెండు ట్రయాంగిల్స్ మనం తీసుకుంటున్నాము. ఈ ఓవో డాష్ పి, ఐఐ డాష్ పి అనేది మనం రెండు తీసుకున్నాక రేషియోని మనం ఎట్లా కంపేర్ చేస్తాము చూడండి. ఇక్కడ పీపీ డాష్ బై ఐఐ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఇక్కడ ఇంకొక ఫామ్ వస్తుంది చూడండి. పీపీ డాష్ బై ఐఐ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి పిఓ బై పిఐ మనం రాసుకోవచ్చు ఇట్లాగా. పిఓ బై పిఐ, పిఓ బై ఇవన్నీ కూడా సిమిలర్. ఏది పిఓ బై పిఐ. దిస్ ఈజ్ దట్ వన్ మోర్ ఈక్వేషన్. లెట్ us take this as the first equation so that we cannot have confusion later. దీన్ని మళ్ళీ మనకి వేరే కన్ఫ్యూజన్ అనేది లేకుండా మనము ఈ రెండింటిని ఇట్లా తీసుకుందాం. పిఐ మైనస్ పిఎఫ్1 బై పిఎఫ్1 అనేది మనకి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ వచ్చింది కదా. ఇక్కడ కూడా దాన్ని అదే విధంగా కంపేర్ చేద్దాం. చూడండి, ఇక్కడ ఈ రేషియోని మనం కంపేర్ చేసేటప్పుడు, ఈ రేషియోతో కంపేర్ చేసేటప్పుడు దీన్ని మనం రెసిప్రోకల్గా రాసుకోవచ్చు. దీన్ని ఎట్లా రాస్తాము చూడండి. ఐఐ డాష్ బై పిపి డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఐ బై పిఓ. This is the second equation what we can take. Now from equation 1 and 2, from equations 1 and 2, ఈ ఈక్వేషన్ 1 and 2 మనం కంపేర్ చేసేటప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఎల్హెచ్ఎస్ అనేవి ఒకేలాగున్నాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎల్హెచ్ఎస్ అనేది ఒకేలా. ఇక్కడ ఏమున్నాయి ఐఐ డాష్ బై పీపీ డాష్, ఇక్కడ కూడా మనకి ఏముంది ఐఐ డాష్ బై పీపీ డాష్. Then we can equate them by using that transitive property. What we can write here, Pi by Pf1, Pi by Pf1 by Pf1 is equal to, here what we can write,
PI by PO. PI by PO. ఇక్కడ ఉన్న టర్మ్స్ అన్నీ చూడండి Pతో రిలేట్ అయి ఉన్నాయి. కాబట్టి మన ఈక్వేషన్ ఎట్లా రాసుకోవచ్చు మనము? ఈ ఈక్వేషన్ని PIని చూడండి ఇక్కడ ఎట్లా రాస్తాము అంటే PI అనగానే మనకేం తెలుస్తుంది? PI అంటే మనకు V రాస్తాం. V మైనస్ వాట్ ఈస్ PF1? మనకి ఈ PF1 అనేది అన్నెసెసరీ టర్మ్. అది ఈ PF1 వచ్చి రాగానే మనకి ఇది ఒక పెద్ద క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ అవుతుంది కదా. దీన్ని ఒక పని చేద్దాం మనం, ఇది సపరేట్ చేద్దాం. దెన్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఏ ప్రాపర్ ఫామ్. దాన్ని ఏం రాస్తామనంటే PI బై PF1 మైనస్ PF1 బై PF1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు PI బై PO. అర్థమైపోయిందా? దీంట్లో మనము ఈ రెండు క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. PF1 అనేది మనకు ఎక్స్ట్రాగా ఉంది, ఇది F1 అనేది. దీన్ని ఇప్పుడు మనం దాన్ని తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, PF1 కదా. ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. ఇది PI బై PF1, PF బై PF1 అనేది క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే దెన్ విల్ హ్యావ్ దట్ ఓన్లీ 1 హియర్. PI తెలుసు, PI తెలుసు, PO తెలుసు. ఈ PF1 ఏంటి అసలు? ఈ PF1 ఏంటి? అది ఫోకల్ లెంగ్త్ అనమాట. దీన్ని మనం తీసుకుంటే PI ఏంటి ఇప్పుడు? PI అనేది we have to take it as V by PF1 is nothing but F మైనస్ దీంట్లో ఇవన్నీ కూడా డిరైవ్ అయిన టర్మ్స్ కాబట్టి మైనస్ 1 is equal to P. What is PI? That is V. What is PO? That is U. PO అని మనం తీసుకున్నాం ఇక్కడ. అది మనం ఏం తీసుకుంటామంటే అది U అని మనం రాస్తాం. దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేసుకోవాలి. ఎట్లా సింప్లిఫై చేస్తామో చూడండి ఇక్కడ. ఈ ఈక్వేషన్ మనం ఫామ్ చేసుకునేటప్పుడు దేర్ వి ఆర్ రైటింగ్ V by F, V by F, V by F minus V by U is equal to 1. దీన్ని 1 ఇటువైపు రాసేసాము, దీన్ని ఇటువైపు తీసుకొచ్చేసాము. దీంట్లో ఈ టర్మ్స్లో మనం దీన్ని V కామన్గా తీసుకుందాం. V కామన్గా తీసుకుంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? 1 by F minus 1 by U is equal to 1. Let us take this V on the other side. We will get 1 by F minus 1 by U is equal to 1 by V. Let us interchange these two terms. Then we can get this as what? 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F. 1 by V plus 1 by U. Kada? 1 by V plus 1 by U. We are taking it as 1 by F. అయితే ఈ టర్మ్లో మనం కొంచెం కేర్ఫుల్గా సైన్ కన్వెన్షన్ యూజ్ చేద్దామా? సైన్ కన్వెన్షన్ యూజ్ చేద్దామా? సైన్ కన్వెన్షన్లో మనం చూస్తే ఇప్పుడు దీంట్లో 1 by V అని మనం తీసుకుందాం. ఇది ఇన్సిడెంట్ రే డిస్టెన్స్లోనే ఏ మెజర్ చేసాం? PI మెజర్ చేసాం. P అని అంటే V అనేది పాజిటివ్ వే అవుతుంది. అండ్ యూజింగ్ సైన్ కన్వెన్షన్, యూజింగ్ సైన్ కన్వెన్షన్, దీన్ని ఒక సైన్ కన్వెన్షన్ యూజ్ చేస్తే V ఈజ్ పాజిటివ్. No, that's why we are writing it as V plus. What about U here? The distance whatever we are measuring, we are making from P to O, this is opposite direction. This measure is opposite direction to this incident ray. That's why there what we have to take, we have to make it as 1 by U. And 1 by F, how we are measuring? In the same direction of incident ray, this also. That's why there we are writing it as plus only. Then this is what the lens formula. దీన్ని మనం ఏమని అంటామనంటే లెన్స్ ఫార్ములా అని మనం తీసుకుంటాం. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ద లెన్స్ ఫార్ములా వాట్ వీ కెన్ యూస్ హియర్. లెన్స్ ఫార్ములా, దిస్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ ఈ ఫార్ములా అనేది మనము ఏ లెన్స్కైనా యూజ్ చేయొచ్చు. అది కాన్వెక్స్ లెన్సే కావచ్చు, ఇంకేదైనా కానీ. దిస్ ఈజ్ ఫర్, దట్స్ వై లెట్ ఈస్ ఇండికేట్ దిస్ యాజ్ ఫర్ ఎనీ లెన్స్. ఈ ఫార్ములా అనేది ఏ లెన్స్కైనా అది యూజ్ అవుతుంది. ఈ ఫార్ములా మనకు కనిపిస్తున్న ఇక్కడ ఫార్ములా అనేది ఏ లెన్స్కైనా మనకి యూజ్ అవుతుంది. అది 1 by V అని తీసుకున్నప్పుడు సైన్ కన్వెన్షన్ ఒక్కటే మనం గుర్తుంచుకుంటే చాలు.
ఒక ఇమేజ్ ఫార్మేషన్కి ఒక సైన్ కన్వెన్షన్ అనేది కరెక్ట్గా మనం కనుక గుర్తుంచుకొని ఆ సైన్ కన్వెన్షన్ ప్రకారం వీటిని రాసామనంటే దెన్ వీ వోంట్ గెట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్. ఓకే, అండ్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ వన్. అండ్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద మ్యాగ్నిఫికేషన్. అది కూడా ఇంకొక ఫార్ములా అనేది మనకి దీంట్లో వస్తుంది, దాన్ని మనం మ్యాగ్నిఫికేషన్ అని మనం తీసుకుంటాము. ఈ లెన్స్ ఫార్ములాని కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఈ లెన్స్ ఫార్ములా మనకు బాగా అర్థం కావాలంటే డయాగ్రమ్ కరెక్ట్గా డ్రా చేసుకోవాలి. ఈ ఈక్వేషన్స్ ఎట్లా ఫామ్ చేస్తున్నాము, 2 సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అనేది మనం యూజ్ చేసాము కదా. ఒక ట్రయాంగిల్ OO-P, ఇంకొకటేమో ఇక్కడ PII-P అనేది ఇక్కడ ఈ ట్రయాంగిల్స్ యూజ్ చేసాము. రెండవది వచ్చేసి ఇక్కడ ఈ ట్రయాంగిల్ అనేది P'-F అండ్ I'-F1. ఇదొక సెట్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్. ఇది ఇంకొక సెట్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ ఏంటనంటే ఈ మొత్తం ఈ 2 ట్రయాంగిల్స్ మొత్తం